أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما عما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا ہر دم ہر وقت بیجو روح حسرت پر درود ہر دم ہر وقت بیجو روح حسرت پر درود جنت الفردوس میں لا ریب تم تدخلون. اللهم سيدنا مولانا محمد سيدنا يا إلهي أبطابي حشر جبه
तेज तर या इलाही आबुतबी हशर जब हो तेज तर चाया को सतर हो गुनेगार रो पिदाने रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदना खुशर भी अच्छी लगीना सरोवर अच्छी लगी खुशर भी अच्छी लगीना सरोवर अच्छी लगी हलो फकीरों को मदीने की गले अच्छी लगी अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला सय्यदना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा खैरन व अअज़म अजरा वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि जो ख्याल आया तो ख्वाब हुई वो जमाल अधूरा दिखा गया जो ख्याल आया तो ख्वाब हुई वो जमाल अधूरा दिखा गया ये महकल की लिबासों भी के गुमान सारा बचा गया जो ख्याल आया तो होली सलातुनिया सलामुनिया हबीबल्लाह हमें दामे गम से छुड़ा गया हमें मासियतों से बचा गया हमें दामे गम से छुड़ा गया हमें दामे गम
से छुड़ा गया, हमें मासियतों से बचा गया। वो नबी मोहम्मद मुस्तफा, वो नबी मोहम्मद मुस्तफा के जो सोए अर्श उला गया, जो ख्याल आया तो ख्वाबों में वो जमाल अभोला दिखा गया। ये महकल लिबासों में के मकान सारा बचा गया, जो ख्याल आया तो ख्वाबों में। सला दुनिया सलामुन या हबीब अल्लाह, कहीं हुस्ने बन के कबूलों में, कहीं राग बन के वही फूलों में, कहीं हुस्ने बन के कबूलों में, कहीं रंग बन के वही फूलों में, कहीं नूर बन के रसूलों में। वो जमाल अफूला दिखा गया, ये महकल लिबासों में के मकान सारा बचा गया, जो ख्याल आया तो ख्वाबों में। सला दुनिया सल्लल्लाहु अलैकुम सलाम हो दरूद तुम पर हजारों है, हो दरूद तुम पर हजारों है। मेरे रहनुमा मेरी ना खुदा, मेरा पार बेड़ा लगा गया, मेरी डूबी किश्ती चुतरा गया, जो ख्याल आया तो ख्वाबों में। वो जमाल अपना दिखा गया, जो ख्याल आया तो ख्वाबों में। अल्हम्दुलिल्लाह, उपस्थित অধ্যকার মাহে রজবুল মুরাজ্জব শরীফের প্রথম জুমা আদায়ের লক্ষ্যে আগত সম্মানিত মুসল্লি কিরাম, বিশেষ করে দূর দূরান্ত থেকে আগত নবী প্রেমিক ওলি প্রেমিক ভাইয়েরা এবং বারোলিয়ার পূর্ণভূমি চট্টলার পূর্ব চন্দনাইশ 2 নম্বর ওয়ার্ড পৌরসভার চৌধুরীপাড়ার পশ্চিম জামে মসজিদ অত্র এলাকার অত্যন্ত বুজুর্গ মসজিদের অত্র এলাকার সম্মানিত মুরব্বী সমাজ, যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ, কচি কাঁচা মাসুম বাচ্চারা সহ পর্দার আড়ালে অবস্থানরত অত্র এলাকার হাওয়াতি মুস্তুরাত মা ও বোনেরা রহমানি ও রাহিমাকুমুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। মহান আল্লাহর দরবারে মস্তক ঝুঁকিয়ে সির ঝুঁকিয়ে সিজদাবরত হয়ে আল্লাহর দরবারে
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে মওলা মুনি মেহেরবানি করে দয়া করে আমাদেরকে শুদ্ধ 47 ডিগ্রি হাঁটি হাঁটি পা পা করে এক একটি মাসের পর মাস এভাবে বিদায় নিতে নিতে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে মাহে রজব আল মুরাজ্জব শরীফ, যে মাসকে হাদিস শরীফের ভাষায় হারাম মাস বলা হয়েছে, সম্মানিত মাস বলা হয়েছে, হারাম মাস বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই রকম মহিমান্বিত মাসের আজকের প্রথম জুমায় আমরা উপস্থিত হতে পেরে সরকার দু আলম নূরে মুজস্সম রহমতুল্লিল আলামিন নবীর উপর কয়েক মারতবা দুরূদ শরীফ পাঠ করার সুযোগটা পেয়ে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি। প্রত্যেকে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত তৌফিক দিলে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আজকে মাহে রজব মাসের প্রথম জুমা আদায় করব। আমি অত্র এলাকার সর্বস্তরের মুসল্লিদের বিনীত আহ্বান জানাই, আপনারা গড়িমসি করে ঘরে বসে না থেকে আপনারা জাস্ট টাইম যথাৎ সময়ে তাড়াতাড়ি মসজিদে আসার জন্য, খুতবা শ্রবণ করার জন্য আপনাদের প্রতি বিনীত আহ্বান। প্রিয় হাজরিন, আজকের খুতবার মধ্যে মাহে রজবুল মুরাজ্জব শরীফের অত্যন্ত শান ও মান নিয়ে আলোচনা করেছেন। কোরআন ও হাদিসের নিরিখে আমরা যা শুনবো, যা শ্রবণ করব, এগুলো আমল করে আমাদের বাস্তব জীবনে আমাদেরকে প্রতিফলিত করে আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জতের নৈকট্য হাসিল করার আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক, আমিন। প্রিয় হাজরিন, আমাদের মধ্যে এমন মাস পদার্পণ করেছেন যে মাস আসলে রসুল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত দিন পঞ্জগানা নামাজ সহ বেশিরভাগ আল্লাহ রসুল তিনি নবুয়তের জবানে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছেন। আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে আল্লাহ আপনি বরকত দান করুন। সুবহানাল্লাহ। মাহে রজব মাসে আমাদের বরকত দান করুন, মাহে শাবান মাসে আমাদের বরকত দান করুন। ইয়া আল্লাহ, এমন কি আমাদের হায়াতটুকু বৃদ্ধি করে মাহে রমজান পর্যন্ত আমাদের হায়াতটুকু বৃদ্ধি করে দিন। সুবহানাল্লাহ। হাদিস শরীফের ভাষায় দোয়া এসেছে, প্রত্যেকে আমার সাথে সাথে একটু তেলাওয়াত করুন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা ইলা শাহরি রমাদান। বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রসুল এই দোয়াটা রাত দিন বেশি বেশি পড়তেন এবং উম্মতদেরকেও শিখাই দিয়েছেন, ও আমার উম্মত, তোমরা এই দোয়াটা বেশি বেশি পড়বা। মাহে রজব মাস উপস্থিত হলে হাঁটতে, চলতে, বসতে, বিশেষ করে নামাজের পর এই দোয়াটা পাঠ করবা, যেন আল্লাহ আমাদেরকে, আল্লাহ দয়ার করে মেহেরবানি করে আমাদেরকে সারা বছর হায়াত দিয়ে আমাদেরকে দয়া করেছে, রজব পর্যন্ত আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আল্লাহ যেন আমাদের মুমিনদের জন্য, ইবাদতের জন্য যেই মহিমান্বিত মাস মাহে রমাদানুল মুবারক বান্দার জন্য সৃষ্টি করেছে, ওই মাস থেকে যেন আমাদেরকে বঞ্চিত না করে। সুবহানাল্লাহ। খুতবাকারক আজকের খুতবার মধ্যে মাসের গুণগান করেছে। খুতবাকারক বলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়ালিল্লাহিল হামদু আল্লাযী জাআলা রাজাবান লিল ইস্তিগফারি মিনাজ যুনুব। সুবহানাল্লাহ। আমি আল্লাহর প্রশংসা করতেছি
যে আল্লাহ, যে মৌলা মুনিব, যে রব্বুল আলামিন, যিনি রজব মাসকে ইস্তিগফারের জন্য, গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত বান্দাদেরকে দান করেছেন, ওই আল্লাহর গুণগান করছি সুবহানাল্লাহ। ওয়াসান্না রাজাবান বিশাবানিন লিইসলাহিল উয়ুব, সুবহানাল্লাহ। খুতবাকার বলেন, এই রজবকে আমি শাবানের সাথে মিলিত করেছি। শাবান এর সাথে, রজবের সাথে শাবানকে মিলিত করে আমি এই মাসকে সৃষ্টি করলাম, যেন আমার বান্দাদের সমস্ত দোষ ত্রুটি যেন গোপন থাকে, সুবহানাল্লাহ। লিইসলাহিল উয়ুব, যেন আমার বান্দারা নিজেকে শুধরাই নিতে পারে, সুবহানাল্লাহ। ইসলাহ করে নিতে পারে, শুদ্ধ করে নিতে পারে, সুবহানাল্লাহ। ওয়াসাল্লাতাহুমা বিরমাদানিন লিতানফিরিল কুলুব। অতঃপর খুতবাকারক আরো বলেন, এত উভয় মাসের সাথে, মাহে রজব এবং মাহে শাবানের সাথে আমি আল্লাহ রমজানকে মিলিত করলাম। সাথে সাথে 3টা মাস আমি আল্লাহ হারাম মাস দান করলাম, সুবহানাল্লাহ। রজব, শাবান, রমজান 3টা মাসকে আমি হারাম মাস একসাথে মিলিত করলাম। হারাম মাস রয়েছে আল্লাহর কাছ থেকে নাজিল হয়েছে, 4টি মাসকে হারাম বলে ঘোষণা করেছে, সুবহানাল্লাহ। সেখান থেকে 3টি মাস একসাথে মিলিত করে দিলাম। আমি আল্লাহ ঘোষণা করতেছি, লিতানভীরিল কুলুব, বান্দার কলব সমূহ, বান্দার অন্তর সমূহ যেন আল্লাহর নূরে মুনাব্বর করে নিতে পারে, সুবহানাল্লাহ। বান্দার অন্ধকার কলব, বান্দার মরিচিকা কলব, অন্ধকার কলব, মরিচিকা খাওয়া কলব, ওই কলবকে যেন পবিত্র করে, জাগ্রত করে, জীবিত করে তুলতে পারে। এই জন্য 3টা মাসকে লাগাতার আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম মাস বলে ঘোষণা করে তোমাদেরকে দান করলাম, সুবহানাল্লাহ। সালাত দুনিয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম আসসালামু ইয়া হাবিবাল্লাহ। মাআশিরাল হাজিরিন, উপস্থিত প্রিয় বন্ধুরা, প্রিয় হাজিরিন, উপস্থিত বন্ধুরা, ইলমু আন্না মান ইউরিদু হারসাল আখিরাহ। খুতবাকারক বলেন, ও আমার বন্ধুরা, তোমরা জেনে রাখো, কেউ যদি আখিরাতের জন্য তোমরা চাষাবাদ করতে চাও, যদি আখিরাতের জন্য বীজ রোপণ করতে চাও, আখিরাতের জন্য চাষাবাদ করতে চাও, তাহলে তোমরা জেনে রাখো, ফাহাদা আওয়ানু নুমুরিল বারাকাত, তবে এটা হচ্ছে বরকত বৃদ্ধির সময়, সুবহানাল্লাহ। আখিরাতের জন্য যদি তোমরা কেউ চাষাবাদ করতে চাও, পরকালের জন্য যদি কিছু তৈরি করতে চাও, তোমাদের জন্য এটি বরকত বৃদ্ধির একটি অন্যতম সময়, সুবহানাল্লাহ। ওয়ামান আরাদা আইয়াতুবা আইয়াহুত্তা, আর যে কেউ যদি তওবা করতে চায় এবং আপন পৃষ্ঠ থেকে, আপন পিঠ থেকে, নিজের গর্দান থেকে, নিজের পিঠ থেকে গুনাহের বোঝা হটাতে চায়, তাহলে এই মাহে রজব হচ্ছে গুনাহ তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল করার অন্যতম সময়, সুবহানাল্লাহ। প্রিয় হাজিরিন, আরো বলেন, আলা ওয়া ইন্না শাহরাকুম হাযা শাহরুল হারাম। আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা 3টি পবিত্র মাসের সূচনা করেছে, সুবহানাল্লাহ। যেটা বললাম আমি, 3টা মাসকে লাগাতার হারাম মাস দিয়েছেন, সম্মানিত মাস দিয়েছেন। এই 3টা মাসকে এই মাহে রজবের মাধ্যমে সূচনা করা হয়েছে, সুবহানাল্লাহ। ইফতাতাহাল্লাহু বিহি সালাতাতা আশহুরুন,
একাধিক বছরের মধ্যে একাধিক মাসের চাইতেও উত্তম মাস যেগুলোকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘোষণা করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। সারা বছরের 12টি মাস থেকে যেই সম্মানিত মাসগুলোকে আল্লাহ অন্যতম মাস বলে তাদের গুণগান করেছেন, সেই মাসসমূহ এই মাহে রজব দিয়ে আল্লাহ সূচনা করেছেন। সুবহানাল্লাহ। আলা শুহুরি সিনিনা ওয়াল আওয়াম, যেগুলো সারা বছরের অন্যান্য মাসের তুলনায় আল্লাহ ফজিলত দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ। ফারাজবুন আউয়ালুন, সেখান থেকে নাম্বার 1 এক নম্বর হচ্ছে রজব মাস, বরকতপূর্ণ মাস। সুবহানাল্লাহ। আউয়ালু শুহুরিল বারাকাতি, এটা এক নম্বর হচ্ছে রজব মাস, যে মাসের মধ্যে আল্লাহর স্পেশাল বরকত দান করেছে। ওয়া হুয়া শাহরুল্লাহিল আসম, এবং এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বদির মাস, বোয়ারা মাস, বদির মাস বলে ঘোষণা এসেছে। সুবহানাল্লাহ। সাম্মাহু আসাম্মা মা ফাদলিহি ওয়া রাফাতিহি ওয়া ইউকালু ইন্নামা সুম্মিয়া আসাম্মা। সুবহানাল্লাহ। বলা হচ্ছে সাম্মাহু আসাম্মা, একে বদির বলে নামকরণ করা হয়েছে। মা ফদলিহি, এই মাসে এত ফজল অনুগ্রহ, ওয়ারাফাতিহি, এই মাসের এত উচ্চ মকাম, এই মাসে এত অনুগ্রহ এবং এই মাসকে এত বুলন্দ করার পরেও ওয়ায়ুকালু ইন্নামা সুম্মিয়া এই মাসকে বদির বলে নামকরণ করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। লিআন্নাল কিরামাল কাতিবিনা ইয়াকতুবুনাল হাসানাতি ফি হাযাশ শাহর। সুবহানাল্লাহ। খুতবাকারক বলেন কেননা লিআন্নাল কিরামাল কাতিবিন, এই মাসের মধ্যে কিরামুল কাতিবিনরা ইয়াকতুবুনাল হাসানাত, কিরামুল কাতিবিন আপনি আমি আমাদের সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদের সকল বান্দাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে দুই কাঁধে দুইজন ফেরেশতা কিরামুল কাতিবিন ফিট করেছেন, ওই সম্মানিত দুইজন ফেরেশতা মানুষের নেকি আমল সমূহ, ভালো আমল সমূহ লিপিবদ্ধ করতে থাকে। উচ্চ আওয়াজে বলে সুবহানাল্লাহ। ফালা ইয়াসমাউ সরাসরিরাল কলমি ফি কিতাবাতিহিস সাইয়্যাত, তারা ভালো কাজ লেখার জন্য এতই মশগুল থাকে, উত্তম কাজ নেক কাজ লেখার প্রতি এতই ধাবিত থাকে, তারা এগুলা লিখতে লিখতে বলা হচ্ছে আমাদের ওই বান্দাদের উম্মতদের গুনাহের কথা শোনার সেই সময়টা আমাদের থাকে না। সুবহানাল্লাহ। ওই দিকে আমাদের কর্ণপাত করিও না। সুবহানাল্লাহ। খারাপ কাজের দিকে, তার মানে বলা যায় খারাপ কাজের দিকে কলমটা স্টপ করে রাখা হয়। সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। ফাসুম্মিয়া আসাম্মা, এই জন্য এই মাহে রজবকে বদির বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। وقيل رجب لإتيان الباب وشعبان للتقرب إلى الملك الوهاب ورمضان للقاء الملك التواب। উচ্চ আওয়াজে বলে সুবহানাল্লাহ। প্রিয় হাজরিন ভাইরা, ওয়াকিলা রজবুন, রজবকে বলা হয় রাজা দিরাজ বাদশার সাথে দেখা করার জন্য দুয়ারে যাওয়ার মাস। সুবহানাল্লাহ। রাজা দিরাজ বাদশার দরবারে বাদশার জন্য সাক্ষাতের জন্য আমরা রাজা দিরাজের দুয়ারে দুয়ারে যাব। সুবহানাল্লাহ। লিইতিয়ানিল বাব, দেখা করার জন্য বাবে বাবে দরজায় গিয়ে আমরা ধরনা দিব। সুবহানাল্লাহ। ওয়া শা'বানু লিত্তাকাররুবি ইলাল মালাকিল ওয়াহ্হাব,
এবং শাবান মাস হচ্ছে রাজাদিরাজ বাদশার সাথে নিকটে যাওয়ার জন্য একেবারে যিনি অধীর আগ্রহী হয়ে বসে থাকার জন্য, এইভাবে চেষ্টা করার জন্য এই শাবান মাসকে বলা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। শাবান মাস হচ্ছে দানশীল, ওই দানশীল যিনি দান করে ওই রাজাদিরাজের নৈকট্য লাভের জন্য আশা নিয়ে, আগ্রহী নিয়ে সারা মাস ব্যাপী ইবাদত করার জন্য। সুবহানাল্লাহ। ওয়া রমাদানু লিলিকাইল মালিকিত তাওয়াব। রমজান মাস হচ্ছে বান্দা তওবা কবুলকারী সেই আল্লাহর সাথে, সেই প্রভুর সাথে, সেই মালিকের সাথে, সেই রাজাদিরাজের সহিত সরাসরি সাক্ষাতের মাস। সুবহানাল্লাহ। এই রজব থেকে প্রস্তুতি নিয়ে শাবান পর্যন্ত তিনি একেবারে অপেক্ষা করতে অপেক্ষমান হয়ে মাহে রমজানের মধ্যে মহান রব্বুল আলামিনের সাথে দিদার নেওয়ার মাস হিসেবে খুতবাকারক ঘোষণা করেছেন। সুবহানাল্লাহ। সালাতুল ইয়া সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ হাবিবে কিবরিয়া তুম হো শফিয়ে आसिया तुम हो, तुम्हें चुनकर कहा जाओ बता दो या रसूल अल्लाह। सलातुन या প্রিয় হাজরিন, খুতবার মধ্যে আরো ইরশাদ হয়েছে ফারাজাবুন শাহরু ইলকাইল বাসর। অতএব রজব হচ্ছে বান্দার জন্য বীজ বপনের মাস। সুবহানাল্লাহ। ওয়া শাবানু শাহরুস সাকিয়ু। শাবান মাস হচ্ছে রজব মাসে যে বীজ বপন করেছি ওই বীজের চতুর্পাশে শেষ দেয়ার মাস। সুবহানাল্লাহ। ওয়া রমাদানু শাহরুল হাসাদ। এবং ও আমার বান্দারা, ও আমার প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা শুনে রাখো, মাহে রমজান মাস হচ্ছে যে মাসে আমরা রজব মাসে বীজ বপন করব, আবার শাবান মাসে পরিচর্যা করব। মাহে রমজান হচ্ছে ঘরের মধ্যে ফসল তোলার মাস। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। ফামান লাম ইয়াজরা ফি রাজাবিন। যে ব্যক্তি রজব মাসে বীজ বপন করবে না বাজারাত তাআতি ওয়া লাম ইয়াসকিহা, শাবানে সে পানি শেষ দিবে না, বিমাইল আইনি, বান্দার চোখের পানির মাধ্যমে। সুবহানাল্লাহ। শেষ কিভাবে দিবেন? বান্দার চোখের পানির মাধ্যমে, আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটির মাধ্যমে। যে বান্দা শাবান মাসে শেষ দিবে না, কাইফা ইয়াসিলু ইলা হাসাদির রাহমাতি ফি রমজান, সেই বান্দা, সেই উম্মত মাহে রমজান মাসে ফসল কাটার জন্য কিভাবে আশা করতে পারে? উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। তাহলে মাহে রমজানের জন্য এখন থেকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য খুতবাকারক সুন্দর করে আমাদেরকে উপদেশ দিলেন। প্রিয় হাজিরিন, সুবহানাল্লাহ। ওয়াকিলা ইন্না রাজাবান বাদামা ইয়ামদি ইয়াসআদু ইলাস সামাই ফায়াকুলুল্লাহু তাআলা আবাজ্জালুকা ওয়া আযযামুকা। কিলা ইন্না রাজাবান। খুতবাকারক বলেন, মাহে রজব মাসকে মহান রব্বুল আলামিন প্রশ্ন করবে, সওয়াল করবে। বর্ণিত আছে হাদিস শরীফের ভাষা, রজব মাসকে মহান রব্বুল আলামিন প্রশ্ন করবে। সে যখন আকাশের দিকে, রজব মাস শেষ হওয়ার পরে আকাশের দিকে উড্ডয়মান হবে,
আকাশের দিকে উড্ডয়মান হবে, আল্লাহর দরবারে সাক্ষাৎ করবে। সেই মাহে রজবকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জিজ্ঞাসা করবে, সওয়াল করবে, বান্দারা তোমার মর্যাদা, তোমার সম্মান, তোমার আজমত, তোমার পবিত্রতা রক্ষা করেছে কি? সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলবেন, আবাজ্জালুকা ওয়া আযযামুকা, ও মাহে রজব, তুমি রজবকে আমার বান্দারা সম্মান, তাজিম, তাকরিম, তোমার পবিত্রতাকে সম্মান করেছে কিনা? সুবহানাল্লাহ। রজব মাস, ফায়াসকুতু রজবুন, রজব মাস চুপ হয়ে বসে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হাত্তা ইয়াসআলাহু সানিয়াতান ওয়া সালাসাতান, আল্লাহ পাক একের পর এক তিনবার সওয়াল করবে। প্রথম সওয়াল, দ্বিতীয় সওয়ালে মাহে রজব চুপ থাকবে। যখন তৃতীয়বার মাহে রজবকে আবার সওয়াল করবে, মাহে রজব উত্তরে দিবে, ফায়াকুলু ইলাহি আনতাস সাত্তারু। সুবহানাল্লাহ। হে আমার রব, হে আমার এলাহি, হে আমার প্রভু, আপনি আমাদের খালেক ও মালিক, আপনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আপনি হচ্ছেন সাত্তারুল উয়ুব, বান্দার গুনাহকে ডাকনেওয়ালা, বান্দার গুনাহকে গোপন করে রাখনেওয়ালা আপনি খোদা। সুবহানাল্লাহ। আপনি হচ্ছেন এমন প্রভু, আপনি নিজে আপনার বান্দার গুনাহ সমূহ গোপন করার, আপনার নাম হচ্ছে সত্তার। সুবহানাল্লাহ। আমার তা খলাকতুকা আইয়াসতুরু উয়ুবা গায়রিহিম, এমনকি আপনি নিজে নির্দেশ দিয়েছেন আপনার বান্দারা যেন একজন বান্দার গুনাহ অপরজনে গোপন রাখে। সুবহানাল্লাহ। আপনার আদেশ হচ্ছে আপনার বান্দারা কোনো একটা যদি পাপ করে, গুনাহ করে, একজনের পাপ একজনের গুনাহ অপরজনে যেন গোপন রেখে দেয়। সুবহানাল্লাহ। আপনার আদেশ, আপনি নিজে সত্তার, আপনি আদেশ দিলেন বান্দার গুনাহ সমূহ ছাপিয়ে রাখার জন্য, গোপন রাখার জন্য। সুবহানাল্লাহ। ওয়াসাম্মানি রাসূলুকা আসাম্মা, আরো বলেন, আপনার প্রিয় হাবিব, আপনার রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নামকরণ করেছে আসাম্মা, আপনার হাবিব আমাকে বধির বলে নামকরণ করেছে। উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ। সামিআতু তাআতুহুম ওয়া লাম আসমা মাসিয়াতাহুম। সুতরাং সেই কারণে আপনার বান্দা, আপনার প্রিয় হাবিবের উম্মতগণের আমি মাহে রজবুল মুরাজ্জাব শরীফ আপনার বান্দাদের শুধু উত্তম কাজগুলো, শুধু নেক কাজগুলো আমি রজব শ্রবণ করেছি। গুনাহের কাজ, বদকার কাজ, অকাজগুলো শ্রবণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। সালাতুন या नबी जी मुस्तफा नबी सल्ले अला, या नबी जी मुस्तफा नबी सल्ले अला, शफाअत तेरे कंदरी रसूल अल्लाह, या नबी जी मुस्तफा नबी सल्ले अला, या नबी जी क्यों बबले नबीजी गोलापेर फूल, क्यों बबले नबीजी नूरेर पुতুল, क्यों बबले नबीजी गोलापेर फूल, क्यों बबले नबीजी नूरेर पुতুল, নয় সে গোলাপ নয় সে পুতুল, নয় সে গোলাপ নয় সে পুতুল, নূর আল্লাহর। ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লে আলা, ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী
शफाअतेर कंदरी रसूल अल्लाह या नबी जी तोफा नबी सल्ले अला या नबी जी मुस्तफा नबी सल्ले अला क्यों बोले नबी जी का बारी काबा क्यों बोले नबी जी का बारी बाबा क्यों बोले नबी जी का बारी काबा क्यों बोले नबी जी का बारी बाबा যার শুকেতে খুদ কাবা হয়েছে কালা ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলা শাফাতের কান্ডারি রাসূলুল্লাহ ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লাল্লাহু আলা সালাতুনিয়া প্রিয় হাজরিন শাফাআতের কান্ডারি রাসূলুল্লাহ ঠিক কিনা আমার ভাইরা প্রিয় হাজরিন জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়াতে যখন কামিল ক্লাসের প্রথম ক্লাসে গেলাম আমাদের উস্তাদজি সমস্ত কামিলের ছাত্রদেরকে ওপেন সওয়াল জুড়ে দিলেন ও আমার প্রান্তীয় ছাত্ররা আমাদের কওমি বলো ওয়াহাবি বলো লামা জাহাবি বলো আমরা যত ধরনের বদ আকীদা বলি তাদের আজানের দোয়া আজানের পরে তারাও দোয়া করে আমরাও দোয়া করি প্রিয় আমার ছাত্ররা ভাইরা তাদের আজানের পরে ওয়ারজুকনা শাফাআতু আতাহু ইয়াউমাল কিয়ামাহ কেন বলে না সুবহানাল্লাহ আমরাও আজানের পরে দোয়া করি ওরাও আজানের পরে দোয়া করে তারা তাদের আজানের দোয়াতে ওয়ারজুকনা শাফাআতাহু ইয়াউমাল কিয়ামাহ নাই কেন বলে না কেন এই প্রশ্ন তোমাদেরকে আমি এক সপ্তাহ ধরে তোমাদেরকে এই প্রশ্নের জবাব খোঁজার জন্য এক সপ্তাহ তোমাদের সময় দিলাম সুবহানাল্লাহ ওয়ারজুকনা শাফাআতাহু ইয়াউমাল কিয়ামাহ তাদের আজানের দোয়ার মধ্যে এটা নাই কেন সুবহানাল্লাহ এটা বুঝার বিষয় কাল কিয়ামতের ময়দানে শাফাআতে মুস্তাফা না হলে কোন আমরা সাধারণত উম্মত নয় কোন নবী পর্যন্ত শাফাআত যেখানে সূচনা করতে পারবে না সেই শাফাআতের মালিক শাফাআতে উজমার মালিক মহান রব্বুল আলামিন আমার নবীকে দান করেছেন সুবহানাল্লাহ এই আল্লাহ রাসূলের উচ্চ মাকাম উচ্চ মর্যাদা একদল আজকে যারা আল্লাহ রাসূলের সম্মান মানতে চায় না তারাই হচ্ছে আজানের দোয়ার সাথে আল্লাহ রাসূল বলেছেন যে আজানের পরে ও আমার উম্মত যারা মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি আসার সাথে সাথে যারা আমার উম্মতের মধ্যে যারা আজানের জবাব দিবা সুবহানাল্লাহ আজানের জবাব দিবা আল্লাহু আকবার বলে জবাব দিবা আশহাদু আল্লাহ বলে আশহাদু আল্লাহ বলে জবাব দিবা আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাদ্দাকতা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে জবাব দিবা যারা আজানের জবাব দেওয়ার পরে আমি নবীকে ওসিলা করে যারা দোয়া করবা আজানের দোয়ার মধ্যে শরীক হবা আমি নবী তোমাদের জন্য ডিক্লেরেশন দিচ্ছি কাল কিয়ামতের ময়দানে তোমাদের জন্য শাফাআত করা আমি নবীর জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে উচ্চ আওয়াজে বলুন সুবহানাল্লাহ সালাতুনিয়া প্রিয় হাজরিন এরকম কতগুলো সম্মান আমাদের নবীর সম্মান এইরকম আল্লাহ দয়া করে আল্লাহ রাসূলের উম্মতদেরকে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলেছে আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলার পরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করার জন্য শ্রেষ্ঠ দিন দান করেছেন সুবহানাল্লাহ সপ্তাহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন জুমার দিন দান করেছেন মাস সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস মাহে রজবের মতন শ্রেষ্ঠত্ব মাস দিয়েছেন মাহে শাবানের মতো মাহে রমাদানুল মুবারকের মতো আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ মাস দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ খুতবাকারক বলেন ইবাদাল্লাহ ইহতারিমু হাযাশ শাহরাশ শরীফ বিকাসরাতিস সিয়ামি ওয়াল কিয়াম
ও আল্লাহর বান্দা, ও আমার নবীর উম্মত, আমার বন্ধুরা, তোমরা ইহতারিমু, এই মাসকে, হাদা শাহরুশ শরীফ, এটি সম্মানিত মাস, মাহে রজব মাস সম্মানিত মাস। সুতরাং তোমরা এই মাসকে তোমরা ইহতেরাম করো, সম্মান করো, তাজিম করো, বেশি বেশি বিকাসরাতে সিয়াম, সিয়াম পালন করো, ওয়াল কিয়াম, এবং রাতের মধ্যে নামাজের জন্য, তাহাজ্জুদের জন্য দণ্ডায়মান হও। সুবহানাল্লাহ। আলা মা সালাফি মিনাল আযামি ওয়া আকসিরু যিকরা খালিকিল আনাম। আগের যত আমাদের গুনাহ সমূহ আমাদের থেকে সাবিত হয়েছে, কবিরা গুনাহ, সাগীরা গুনাহ, সকল গুনাহ সমূহ থেকে আল্লাহর দরবারে মাফ চাও। সুবহানাল্লাহ। হযরতে আমার নবী সাহাবা সাওবান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটি হাদিস শরীফ নোট করেছেন। আল্লাহ রাসূল ইরশাদ করেন, আনিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্নাহু ক্বালা মা মিন মুসলিমিন ওয়ালা মুসলিমাতিন ইয়াসুমু সাওমান মির রাজাবিন। সুবহানাল্লাহ। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে কোন নর অথবা নারী, মুসলমান অথবা মুসলিমা, মুসলমান নর ও নারী মাহে রজবকে যদি সম্মান করে কোন একটা দিন রোজা পালন করলো, সুবহানাল্লাহ, একটা দিন রোজা পালন করলো, ইয়াসুমু ইয়াওমান মির রাজাবিন, রজব মাস সমূহের মধ্যে একটা রোজা পালন করলো, ওয়া ইয়াকুমু লাইলাতু, কোন একটি রাত জাগ্রত হয়ে ইবাদত করেছে, কিয়ামুল লাইল করেছে, তাহাজ্জুদ নামাজ পড়েছে, সালাতুত তাসবিহ নামাজ পড়েছে, একটা রাত জাগ্রত থেকেছে, আমি নবী ওই উম্মতের জন্য ঘোষণা দিলাম, ইউরিদু বিহা ওয়াজহাল্লাহি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইল্লা কাতাবাল্লাহু লাহু ইবাদাতান সানাতান কামিলাতান। উচ্চ আওয়াজে বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন ওই বান্দার জন্য, ওই উম্মতের জন্য আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন সারা বছর ইবাদত বندگی করার, সারা বছরের রাত সমূহ ইবাদত করার সওয়াব, সারা বছরের দিনগুলো সিয়াম পালন করার সওয়াবটা আমি আল্লাহ তাদের আমল নামার মধ্যে লিপিবদ্ধ করে দিব। সুবহানাল্লাহ। সালাত দুনিয়া মুহাম্মাদুন সাইয়্যিদুল কাউনাইন ওয়াস সাকলাইন ওয়াল ফারিকাইন মিন উরুবি ওয়া মিন আজমি। সালাত দুনিয়া প্রিয় হাজির, সময় শেষের দিকে, আপনারা প্রস্তুতি নিন। আমি গত সপ্তাহের মধ্যে এলমে দ্বীনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। প্রিয় হাজিরিন, আপনারা যারা আমার ধারাবাহিক বক্তব্যগুলো খেয়াল করেন, শুনুন, তারা বুঝবেন আমি আসলে প্রত্যেকটা জিনিস একটার সাথে একটা সংযোগ রেখে বয়ান করার চেষ্টা করি। বছরের শেষ সময়, ইংরেজি বছরের শেষ সময়, নতুন বছর শুরু হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব আছে, মাদ্রাসা শিক্ষা গুরুত্ব আছে। আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে। এলমে দ্বীনের ফজিলত আমি গত জুমায় আলোচনা করেছি। প্রিয় হাজিরিন, তো বছর শেষ, সামনে নতুন বছর 2026 সাল আরম্ভ হবে। এটা আমাদের নলেজে রাখতে হবে, জ্ঞানে রাখতে হবে। আল্লাহ রাসূল আমাদের সন্তানদের ব্যাপারে, আমাদের আওলাদদের ব্যাপারে আদেশ করেছেন, ও আমার উম্মত, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাজের শিক্ষা দাও। সুবহানাল্লাহ। যখন সে 7 বছরে পৌঁছে, সুবহানাল্লাহ, তোমাদের সন্তান যখন 7 বছরে পদার্পণ করবে, তোমাদের সন্তানদের নামাজের তালিম দাও। সুবহানাল্লাহ। নামাজের জন্য স্বল্প আকারে তাদেরকে শাস্তি করো যখন সে 10 বছরে উপনীত হয়। সুবহানাল্লাহ। মৃদু পাহাড় করো, যখন 10 বছরে পৌঁছবে সে যদি নামাজ না পড়ে তাকে মৃদু প্রহার করো। সুবহানাল্লাহ। 14 বছর যখন পৌঁছবে, যখন সাবালেক হয়ে যাবে, তার উপর ইসলামের হক জারি হবে। এক ওয়াক্ত নামাজ যদি সে তরক করে, এক ওয়াক্ত নামাজ যদি সে কাজা করে ইচ্ছে করে, তাহলে তার জন্য 80 হুব্বা দোজকের আগুন
তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা? নামাজ হচ্ছে দ্বীনের খুঁটি। আপনি দ্বীনে আছেন কি না এটার প্রমাণ করবে নামাজ। সুবহানাল্লাহ। তো আমাদের আওলাদদের ব্যাপারে, আমাদের সন্তানদের ব্যাপারে হুঁশিয়ারি করার জন্য এই কথাগুলো বলেছে। 7 বছর হলে তোমরা দ্বীনের তালিম দাও, দ্বীনের শিক্ষা দাও, কোরআনের শিক্ষা দাও। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রসুলের মহাব্বতের শিক্ষা দাও। এখন আমাদের অনেকে, আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল বিষয় থেকে আমি একটা কথা বলতেছি, আমাদের মধ্যে অনেক, আমরা লাখপতি কোটিপতি, আমাদের জমিদারি আমরা আছে, আমরা চেষ্টা করি, আমরা বলি আমাদের টাকা পয়সা আছে, আমাদের বাচ্চা কিন্ডারগার্টেনে পড়বে বা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়বে, আমাদের বাচ্চারা এভাবে লেখাপড়া করবে, আমাদের অনেক টাকা পয়সা আছে, একটা হুজুর রাখবো, একটা হুজুর রাখি, আমাদের আরবি লেখাপড়াগুলো করাবো, কোরআন শিখাবো, হাদিস শিখাবো। ঠিক আছে, চিন্তা ভাবনা ভালো, তাদের জন্য আমি বলতেছি, আমি আমার জীবনে এখানে এসেছি, আমি আমার জীবনে 6টা বছর আমি এভাবে টিউশনির মাধ্যমে আমি ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ বলি। 6টা বছর আমি আমার লাইফে আমি আরবি বলেন, ইংরেজি বলেন, অল সাবজেক্টে আমরা টিউশনি করেছি। এখন বর্তমান মাদ্রাসার প্রধান, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। 6টা বছর আমি টিউশনি করে আমি যা শিক্ষা দিলাম তার দিন শিক্ষা দিয়েছি, চেষ্টা করেছি। কোটিপতি, লাখপতি, জমিদারি, ওরা আরবি টিচার রেখে তাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে। আমরা 1.5 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 1 ঘন্টা আমরা শিখাই। 3 বছর ধরে, 2 বছর ধরে শিক্ষা দেওয়ার পরে আমরা যে শিক্ষা দিয়েছি, আমি নিজে শিক্ষক হয়ে 3 বছর যে শিক্ষা দিয়েছি, ওই নুরানি খানার মধ্যে 1 বছরে যে শিক্ষা দেয়, আমি সেই শিক্ষা আমি দিতে পারি নাই। সুবহানাল্লাহ। মাদ্রাসা শিক্ষার কথা বলতেছি। আমি 3 বছর লাগাতার ওই ঘরের টিচার থেকে, যে 3 বছরে আমি তাদের থেকে মাসে 1500 2000 টাকা করে নিয়েছি কিনা, কিন্তু ওই নুরানি খানায় যে 1 বছর প্লেন মধ্যে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই শিক্ষা আমি দিতে পারি নাই। আপনি কোটিপতি, আপনার ঘরে একটা হুজুর রাখছেন, হুজুর এটা আসছে, হুজুর এটা পড়াচ্ছে কিরকম, সেটা আরবি পড়ার একটা, আপনারা পড়েছেন নূরের মক্তবের মধ্যে একটা সিস্টেমে বলেছে, হুজুর মারে, মারে, হুজুর টর্চার করে, এই করে সেই করে, সেই মারামারি আর টর্চার আর 10 জনে মিলে পড়া আর 1 জন মিলে পড়া, আকাশে পাতালে ব্যবধান। সুবহানাল্লাহ। যেগুলো অজুতে 4 ফরজ, গোসলে 3 ফরজ, অজু ভঙ্গের কারণ এতটি 7টি, নামাজ ভঙ্গের কারণ 19টি, নামাজের বাহিরে ভিতরে 13 ফরজ। এভাবে আমরা যেভাবে লাউড স্পিকার করে বড় করে যেভাবে শিখেছি, এই ঘরের মধ্যে এই পরিবেশ থাকে না। ওদেরকে আদরে যত্ন করে করতে করতে হুজুর আজকে আসছে, কাল মাস শেষ, বছর শেষ, কিন্তু আপনি যেটা দেওয়ার নিয়ত করেছেন সেটা খুবই কম হচ্ছে। তো এই দিক দিয়ে আমি বলবো, মাদ্রাসা শিক্ষা বর্তমান, আপনারা মাদ্রাসা শিক্ষাকে একটু অ্যানালাইজ করুন। মাদ্রাসা শিক্ষা অনেক অ্যাডভান্স হয়েছে, বিশেষ করে আমাদের সকলের জন্য, আমাদের বাচ্চার, আমাদের ছেলে মেয়েদের এসএসসি জানেন তো, 10 ক্লাস 10 এসএসসি মাদ্রাসায় যেটাকে বলে দাখিল, 10টা শ্রেণী পর্যন্ত পড়া করিয়ে দেয়া আমাদের বাচ্চাদের জন্য আমাদের অধিকার। সুবহানাল্লাহ। মা বাবার অধিকার। 10টা ক্লাস পর্যন্ত যদি সে এসএসসি পর্যন্ত একটা সার্টিফিকেট পায়, তারপরে সে তার জীবন নির্বাহ কোন দিকে করবে, সে তার ব্যাপার। সে কি ইঞ্জিনিয়ার হবে না, ডক্টর হবে না, ম্যাজিস্ট্রেট হবে না, লয়ার হবে, সে তার ব্যাপার। আমি আপনাদেরকে বলবো, আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা, আলিয়া যে সিলেবাস মাদ্রাসা শিক্ষা, সেখানে কোনো দিক দিয়ে কম নাই, আলহামদুলিল্লাহ। সেখানে বাংলা বলেন, বিজ্ঞান বলেন, সমাজ বলেন, সেখানে উচ্চতার গণিত বলেন, সেখানে ইংলিশ বলেন, কোনো দিক দিয়ে কম নাই, বলকে আরো বেশি আছে, আরবি আছে, আমাদের যা যা দরকার, 5 কলমা আছে, আরবি আছে, আমাদের ইসলামী শরীয়ত, আহকামে শরিয়া, আমি যে এলমে দ্বীনের কথা বলেছিলাম, যেগুলো আমাদের জন্য ফরজ, তলাবুল ইলমে ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম, আমি জানি যে পরিমাণ জানা আমাদের জন্য ফরজ, একটা কথা বলছিলাম, ঠিক কিনা আমার ভাইরা? আরেক পরিমাণ জানা ফরজ কাদের? যারা দ্বীনের তাবেদারি করবে, যারা দ্বীনের মানুষকে ইমামতের দায়িত্ব পালন করবে, তাদের জন্য এক ফরজ। এই ফরজ আমাদের সাধারণ আওয়ামদের জন্য এক রকমের ফরজের কথা বলছিলাম। এই ক্লাস 10 পর্যন্ত, দাখিল পর্যন্ত মাদ্রাসায় যদি
লেখাপড়া করাইতে পারি, সেখানে অলরাউন্ডার সকল ধরনের শিক্ষা মাদ্রাসায় আছে। এলমে দিন এগুলা শিক্ষা করা আমাদের দরকার আছে। এই জন্য আমি বলবো আপনাদেরকে একটু নলেজের মধ্যে দিচ্ছি। সরকারিভাবে আমাদের আকায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং আলিয়া সিলেবাস এগুলা এগুলা সম্পর্কে আমাদের জানা, অ্যানালাইজ করা, সেখানে মাদ্রাসার আমাদের ছাত্রদের ভর্তি করার আমাদের তৌফিক দান করুক, আমিন। আমাদের চৌধুরীপাড়া মোহাম্মদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা সূচনা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সুন্নি ধারার উপর আছে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সুন্নি ধারার উপরে আছে। এখানে মক্তব চলতেছে, এখানে হেফজখানা চলতেছে, এখানে ফ্ল্যাট থেকে তৃতীয় শ্রেণী নুরানি চলতেছে, সুন্নিয়া নুরানি, সুবহানাল্লাহ, সুন্নিয়া নুরানি। সুন্নিয়া কি এটা বলতে গেলে এটা অনেক একটা নিয়ামত, সেটা আপনাদেরকে ধাপে ধাপে বুঝাইতে হবে, বুঝতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত, আমি আপনাদের বলবো, আপনাদের খেদমতে আমরা আছি। আপনাদের একটা মাদ্রাসা আপনারা প্রতিষ্ঠা করেছেন, এই মাদ্রাসাকে যেভাবে টাকা পয়সা দিয়ে আপনারা তুলে এনেছেন, দালান ভবন হয়েছে, লেখাপড়া চলতেছে, এখন আপনাদের বাকি হচ্ছে আপনাদের ছাত্র দিয়ে, আপনাদের ছেলে মেয়ে দিয়ে, আপনাদের বাতিজা দিয়ে, আপনাদের নাতি নাতনিদেরকে ভর্তি করে এই মাদ্রাসাটা আপনারা দেখাশোনা করবেন। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত আমাদের সবাইকে কবুল করুন, আমিন। আজকে জুমার বরকতপূর্ণ দিনে দান করেছেন